сооснователь, соучредитель компании, венчурный инвестор Кремниевой долины. В общем-то, все он вам сам расскажет. Да, Дерек? Well, good evening. Добрый вечер. Good evening. Добрый вечер. First thing is, I am humbled to be here. I had the privilege to speak to the president's organization one other time before. Первое, что я хотела сказать, для меня большая честь быть здесь. Я уже имел опыт общаться с президентской программой. And I met amazing people, and I look forward to meeting such amazing people tonight. And I just really am thankful to be here and not only meet you, but meet this amazing city that I've had the opportunity to explore. И я пообщался с многими замечательными людьми, и у меня такие же ожидания от сегодняшнего вечера. И я рад быть в этом замечательном городе и общаться с вами и с городом. Valentina asked me to come talk about flexible teams and digital transformation, and that's the purpose of my talk today. Валентина попросила меня рассказать про гибкие команды и цифровую трансформацию, и это тема моего выступления сегодня. But the first thing I always like to do is tell people how a man from Santa Barbara, California, wound up here in Russia and why I am here. Но первое, о чем обычно я рассказываю людям, это то, как человек из города Санта-Барбара в Калифорнии оказался здесь, в России, и что я здесь делаю. And I always tell people, there are 3 things that I love about Russia. И я всегда говорю людям, что есть 3 вещи, которые мне нравятся в России. Number 1, Номер 1. borscht. Number 2, Номер 2. borscht. And number 3 И номер 3. is IT talent. Таланты в области технологий. So, in all seriousness, I grew up in Santa Barbara, and I live in Silicon Valley, just south of San Francisco. Но если серьезно, я вырос в Санта-Барбаре, и я жил недалеко от Сан-Франциско. But although my terrible Russian-speaking skills don't represent it, I spend about 50% of my time in Moscow. И по моему ужасному уровню русского языка, конечно, не скажешь, но я сейчас примерно 50% времени провожу в России. And the reason I spend 50% of my time in Moscow is because I started a company called GSD Venture Studios. Причина, по которой я провожу 50% времени в России, это я являюсь сооснователем компании GSD венчурной студии. And unfortunately, there's not a good translation in Russian for the name of GSD. И на русский язык достаточно сложно переводится название GSD. GSD stands for Get Shit Done Venture Studios. GSD означает достигать результатов венчурной студии. And in English, you're all looking at me like I'm crazy. But in English, that is a very popular saying for get things done, but with a little bit of attitude. И я понимаю, что вы на меня сейчас смотрите недоуменно, но в английском языке это популярное выражение, которое означает делать дела. So, the reason why I'm in Russia, other than borscht, and IT talent, И причина, по которой я в России, кроме того, что борщ и технологические таланты, and the reason why I got into digital technology in the workplace, и причина, по которой я начал деятельность в сфере цифровых технологий в рабочем пространстве, is because of my partner and co-founder of GSD Venture Studios, Gary Fowler. Причина — это мой партнер и сооснователь компании GSD, Гэри Фаулер. Gary has been coming to Russia since 1992
Гэри приезжает в Россию с 92 года. And he partnered with the founder of Abby, the Russian company Abby, David Yang, on 2 companies. И он был партнером с российским предпринимателем Давидом Яном в 2 компаниях. And the company that he partnered with, David, is called EVA, which is a human resources analytics company that was started here in Russia. Первая компания, в которой они были партнерами, это компания ИВА, это компания аналитики в области кадров, которая была запущена в России. Gary is also a professor, a business professor at Skolkovo Business School. Гэри также является профессором в бизнес-школе Сколково. And he is head of the American Chamber of Commerce in Russia, the Technology Committee. И он является главой технологического комитета при Американской деловой палате в России. He also has worked in Silicon Valley in the United States, including at a company called Click Software. Он также работал в Штатах и в Силиконовой долине, например, в компании Click Software. And he has written over 60 articles on artificial intelligence, which is his primary focus. И он написал более 60 статей по теме искусственного интеллекта, это его основной фокус. But I've known Gary for a long time, and I always just thought of him as Mr. Russia, this guy in the US that used to rave about technology talent. Но я знаю Гэри довольно давно, и он для меня был всегда такой мистер Россия, который постоянно рассказывает про технологические таланты в России. And so he used to say to me, "Hey Derek, you have to come to Russia. They have some of the best technology talent in the world." И он всегда мне говорил: Гэри, Дерек, тебе надо съездить в Россию, там одни из лучших технологических талантов в мире. And I just thought he liked the women, А я думал, что ему просто женщины нравятся. and he was making it up. И он вообще все выдумывает. And I soon came to Russia and learned that there is amazing technical talent. Но в итоге я приехал в Россию и понял, что действительно здесь удивительные технологические таланты. And I thought I was a pretty good judge at it because I'd worked at several technology companies in both New York and California, from $0 to $2 billion companies. И я думал, что я достаточно в этом разбираюсь, потому что я работал в нескольких технологических компаниях в Нью-Йорке и в Калифорнии с оборотом от стартапа с нуля до $2 миллиардов. I started and sold a very popular marketing firm called Cult Following. Я запустил, развил и потом продал маркетинговую компанию, которая называлась Talk Following. And I also helped launch a large incubator you can look up online called Bunker Labs. И я помогал запускать большой инкубатор, который называется Bunker Labs. Он до сих пор существует, можно его посмотреть онлайн. Another thing that Gary, my partner, did here in Russia is he also started an accelerator here called GBA in Moscow. Еще один проект, который мой партнер Гэри делал в России, он запустил акселератор, который называется GBA. And so based on our experience in technology and Gary's experience in Russia, И на основе нашего опыта в технологиях и опыта Гэри в России, and both of our experiences working in incubators and accelerators, и нашего общего опыта работы в акселераторах и инкубаторах, and also the belief that with more capital than ever deployed into companies, yet they still continue to fail, that something must change in how companies are built. И у нас еще было убеждение, что сейчас рекордные суммы средств размещаются в разные стартапы, но стартапы прекращают свое существование, очень многие из них, и что-то в этом должно измениться. So we started GSD Venture Studios, Мы основали компанию GSD венчурные студии, where we partner not just with Russian technical talent, but from the CIS region.
Мы заключаем партнерство с технологическими компаниями не только в России, но и в других странах СНГ. And do just what Gary did with David Yang and Eva. И делаем ровно то, что Гэри раньше сделал с Давидом Яном и компанией Ива. We build IT companies with sales and marketing in the US and with R&D here in Russia or the CIS region. Мы создаем компании с продажами и с маркетингом в США и с разработкой в России. And so we've worked with several companies in artificial intelligence, and they're at various levels, but they're doing anywhere between 2 million in sales all the way to 100 million. Мы работаем с несколькими компаниями в области искусственного интеллекта, и они в разной стадии развития, они где-то от 20 до 100 миллионов в продажах. Now, enough about me and my company. It's always awkward talking about yourself. Но сейчас я немножко закончу разговаривать про себя и свою компанию, потому что уже достаточно. What I have done throughout my career, which I think is relevant to this talk, is I have managed hundreds of people. Одна из вещей, которую я делал за свою карьеру, это я управлял сотнями людей. And I have worked remotely, not just for the last 6 months, but for the last 15 years. И я работал удаленно не только последние 6 месяцев, но и последние 15 лет. And the core thesis of what we believe at GSD Venture Studios И основная вещь, в которую мы верим в компании GSD и венчурной студии, is that the new way to build the best companies in the world is что новый способ, новый подход строить лучшие в мире компании with international talent across borders that are virtual. это международные таланты без границ, которые виртуальные команды. And intergenerational, meaning connecting young guys with experienced guys. И они кросс-поколенческие, то есть значит, что там есть более взрослые люди и более молодые люди. And that's how we think about company building. И это то, как мы смотрим на построение компаний. So, in terms of leading today, you can't talk about leadership or teams without uncertainty. О том, что такое лидерство сегодня, невозможно разговаривать о лидерстве или о командах, не упоминая неопределенность. Today, uncertainty is coronavirus. И сейчас неопределенность – это коронавирус. A few months ago here in Russia, it was challenges with the ruble. Несколько месяцев назад здесь, в России, это были неприятные события в рубле. 1 month ago in the United States, it was Black Lives Matter. 1 месяц назад в США это было движение за права черного населения. I don't know what the next uncertain thing will be. И я не знаю, в чем будет следующая неопределенная ситуация. I do know that it will be highly provocative. Я знаю, что она будет провокационная. And continue to be filled with controversial, hysterical challenges. И она будет наполнена противоречивых и истерических вызовов. And how you lead and how you build your team will ultimately affect how your company handles those challenges. И то, как вы будете лидером, как вы будете строить свою компанию, будет влиять на то, как вы встретите эти вызовы. And one of the things that I thought was interesting when I was preparing for this talk is I Googled problems with communication. Когда я готовился к этому выступлению, я искал в Гугле проблемы с коммуникацией, и вот что было интересного. And there's 58 million hits on Google that pertain to that very subject. Google на эту тему нашел 58 миллионов ответов. In fact, I think Aristotle was the first person that talked about communication and challenges.
И, наверное, это был Аристотель, первый человек, который рассуждал о проблемах коммуникации. So the problem, although often talked about and often searched about, still exists all these years later. И проблема, несмотря на то, что они много говорят и много изучают, она все еще существует. The reality is, if you were expecting this crazy guy from Silicon Valley to give you a silver bullet on how you could solve that and how you could communicate better with your teams, you're in for a bad evening. И если вы ожидали, что этот сумасшедший человек из Калифорнии расскажет вам четкий рецепт, как устроить коммуникации, то, наверное, вы разочаруетесь сегодня. But what I do plan to give you is my perspective, both theoretical and tactical. Но я расскажу о своем взгляде и с теоретической точки зрения, и с тактической. And if you stay to the end, I'm going to tell you about a couple Russian companies that are addressing many of these challenges today. И если вы останетесь до конца, то я расскажу вам про две российские компании и как они решают подобные вопросы сегодня. So the first thing I would talk about in forming your teams and being a leader in challenging times Первое, о чем я бы хотела сказать, в том, как строить команду и быть лидером в сложные времена. is that today is the time to behave like an emergency room doctor, not a neurosurgeon. Что сейчас время вести себя как врач неотложной помощи, а не как нейрохирург. And so what I mean by that is a neurosurgeon is going to be very, very precise. Brain surgery sometimes can take hours and hours. Что я под этим имею в виду? Нейрохирурги делают очень-очень точные действия, и операция на мозге может занимать многие часы. A neurosurgeon will take x-rays. И они сначала будут снимать различные снимки. He will make sure that he is absolutely precise, because if he makes one wrong move, he could paralyze you or kill you. И он хочет быть абсолютно уверен в четкости своих действий, потому что одно неверное движение он может убить или покалечить пациента. A neurosurgeon will wait till he has 100% of the facts before he cuts your brain open. Нейрохирург будет добиваться 100% информации перед тем, как он начнет операцию. An emergency room doctor does not have the time to wait for 100% of the information. Врач неотложной помощи не может дожидаться 100% информации до того, как начать действовать. Oftentimes, they need to make the decision with 60% of the facts or sometimes less. Очень часто им приходится принимать решения на основании 60% информации или даже меньше. So what I am employing you to do, both as a leader and as a team builder, is to empower your teams to make decisions faster and be comfortable with ambiguity. И что я предлагаю вам делать и уполномачивать ваши команды делать, это давать им возможность принимать решения быстрее и жить с этой неопределенностью. And have the permission to act like that emergency room doctor and make quick decisions. И дать командам разрешение вести себя как врач неотложной помощи и принимать быстрые решения. I am not saying that you do not need precise people or people that need all the information. И я не говорю, что не нужны люди, которые любят точность, или не нужно собирать информацию. But in challenging times, if teams are consistently waiting for 100% of the information, in my experience, they will move too slow to succeed. Но в моем опыте команды, которые перед тем, как начать действовать, собирают 100% информации, в итоге двигаются слишком медленно для того, чтобы достигать успеха. Okay, so now that you've empowered your team to make decisions with 60% of the information, how should you look at challenging times?
because you don't want to just act willy-nilly. I don't think that translates. После того, как вы уполномочили свою команду принимать решения на основе 60% информации, как сейчас вы будете смотреть на неопределенную ситуацию? In the United States, there's a best-selling book that is really the bedrock of management principles. В Штатах есть книга-бестселлер, которая очень важна с точки зрения принципов управления. It is a book called Good to Great. Книга называется «От хорошего к отличному». And what the book talks about is something called the Stockdale paradox. И в этой книге говорится о такой вещи парадокс Стокдейла. Stockdale is a surname about a famous U.S. Navy admiral. Стокдейл – это фамилия известного адмирала американского флота. And Admiral Stockdale was kidnapped and held in capture in Vietnam for many years in the hardest prison. Адмирал Стокдейл попал в плен в Вьетнаме, и его держали много лет в одной из самых жестких тюрем. And when he got out of prison, he studied and got his PhD to learn why some people survived the toughest torture and why some just simply died. И после того, как он освободился из плена, он изучал этот вопрос и в итоге получил докторскую степень. Но его интересовал вопрос, почему некоторые люди умирают в плену, а некоторые выходят из плена. And what he learned, both intuitively from living through it and backed up by his research, и что он выяснил? И это было интуитивно из его собственного опыта, и это подкреплялось исследованиями также. were the ones that died were the ones that were so confident that they would be home in 2 weeks or home by Christmas. И что он выяснил? Это люди, которые умирали, это люди, которые были очень уверены в том, что они будут дома через 2 недели или они будут дома к Рождеству. The ones that survived were the ones that were realistic. Люди, которые выжили, это были люди, у которых были реалистичные представления. The ones that understood they would not be home anytime soon. Это люди, которые понимали, что они домой попадут не скоро. Not next week or next summer or even next year. Ни на следующей неделе, ни следующим летом и даже не в следующем году. But the important thing that they had too Но у них была еще одна важная вещь. was the unbelievable confidence that they will survive. Это невероятная уверенность в том, что они выживут. So when you're making decisions and empowering your teams to make decisions with 60% of the information, Поэтому, когда вы сами принимаете решения и когда вы уполномачиваете свои команды принимать решения на 60% информации, remind yourself of the Stockdale paradox that you should be both realistic coupled with confidence. напомните себе про парадокс Стокдейла, что вам нужно с одной стороны быть реалистом, а с другой стороны иметь уверенность. One of the differences that I see with teams in Silicon Valley, and this is for better or for worse, but it's an observation that I see between Russian companies and Silicon Valley companies. Одно отличие, которое я вижу между компаниями в Силиконовой долине и командами в России, и это не хорошо или не плохо, но это такое отличие, Is the CEO's job or even a leader's job of a team is not to manage. это то, что задача генерального директора или лидера – это не управление. What the leader's job is to make sure that everyone plays nice in the sandbox. Задача лидера – это убедиться в том, что все ведут себя хорошо в песочнице. And that's a metaphor for those of you that have kids. И для тех из вас, у кого есть дети, это метафора. So when you bring your kids to the park, you want them to play in the sand, you want them to play. Вы приводите своего ребенка в парк, и вы хотите, чтобы он играл в песочнице, But you also want to make sure that they get along with others, но вы также хотите убедиться, что они нормально общаются с другими детьми, that they're playing with the right age group, что они играют с правильной возрастной группой,
that they have the right size shovel that fits in their hand, что у них правильного размера лопатка, которая по руке, and they don't hit the other kids with the shovel. и они не бьют других детей этой лопаткой. And so all of that quick story is about it is the leader's job to set the mission, vision, and values of the company. И это все к тому, что задача лидера – это устанавливать миссию, видение и ценности компании. The next thing that I think is different in Silicon Valley about how we compose teams is there's always three kinds of people on every single team. Еще одна вещь, которая отличается в том, как составлены команды в Силиконовой долине, и то, что я вижу в России, это то, что в Силиконовой долине в команде есть три типа людей. Two of the words you probably know, one doesn't translate so well. Два из этих трех слов вы, наверное, хорошо знаете, одно не очень хорошо переводится. But the first member of most teams in Silicon Valley is a hacker. Первый тип человека в команде в Силиконовой долине – это хакер. And the next member of most teams in Silicon Valley is what we call a hustler. Следующий тип – это то, что мы называем хаслер или такой шустрый человек. A hustler is like the business guy, Хаслер – это человек, который занимается бизнесом. Всегда что-то продает, always moving. всегда двигается. In fact, he would try to sell ice to an Eskimo. И он бы эскимосам снег продавал. And, or another thing is, maybe he's the guy that always says, divide, 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 let's go. И это тот человек, который всегда говорит, давай, 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 пойдемте. So that is a hustler. Вот это шустрый. And then the third member of the team is what I call a hipster. И третий тип человека в команде – это то, что я называю хипстер. And so what I see a lot in Russia is most teams will have a hacker, some kind of engineer, whether it's a technical engineer or otherwise. И что я обычно вижу в российских компаниях, это там точно есть хакер, и это, скорее всего, какой-то инженер или программист. Most will have the hustler. А во многих компаниях есть шустрый человек. Where I see less common is the hipster, who is... Go ahead. И что я гораздо реже вижу, это хипстер. And what the hipster is that's the designer. А кто такой хипстер? Хипстер – это дизайнер. That is ensuring that the person that makes sure that it looks and feels and interacts with customers a certain way. Это человек, который убеждается, что продукт выглядит и ощущается, и для пользователя дает тот опыт, который нужен. And obviously there's designers, but making sure that designer has a seat at the table has a major role. И во многих компаниях есть дизайнеры, но важно, чтобы у этих дизайнеров достаточно было серьезное положение в компании в принятии решений. Another belief that we have that I think is a little bit different in terms of teams is the belief that middle management is the death of all companies. И еще одна мысль, которая у нас есть обычно про компании, это то, что средний менеджмент – это смерть всех компаний. And yes, I know what you're thinking. Some of you work at big companies with perhaps thousands of people. И я понимаю, о чем вы думаете. Некоторые из вас, наверное, работают в больших компаниях, где тысячи людей. But the point is, regardless of size, но штука в том, что безотносительно размера, people on your teams and organizations should be able to collaborate with whomever they please. Люди в ваших компаниях должны иметь возможность общаться и сотрудничать с тем, с кем они считают нужным. Whenever they need to. Тогда, когда им нужно. Without having to go through a manager. Без того, чтобы идти через какой-то менеджмент. By creating a manager as a gatekeeper. Когда вы ставите менеджера в части такой пропускной системы, what you are doing is giving more power and success to that manager, not your organization. Получается так, что больше власти и успеха получает этот менеджер, а не организация в целом.
Normally, this is when people throw rocks at me. So if you do it after my speech, it would be really nice. Обычно в этот момент моего выступления меня начинают кидать камнями. Если вы сделаете это после выступления, я буду вам очень признателен. Another thing that I have learned, and one thing that I am guilty of, Еще одна вещь, которую я понял и которая у меня самого не очень хорошо получается, is filling up my calendar with as many meetings as I possibly can. это я заполняю свой календарь встречами под завязку. And now working from home, you could literally just schedule Zoom after Zoom after Zoom after Zoom. И теперь, когда вы все работаете из дома, то очень легко себе ставить Zoom-звонки одним за другим. But the problem is when you do that and when your managers do that, you're not leaving any time to be a leader. Проблема в том, что когда вы так делаете или ваши руководители так делают, вы не оставляете себе времени для того, чтобы быть лидером. So what I usually tell people is if 40% of your job is to be a manager or to be a leader, then you have to leave that much time open on your calendar to fulfill those tasks. Что я обычно людям говорю на эту тему, если вы считаете, что 40% составляющей вашей работы это быть менеджером и быть лидером, то вам нужно оставлять в своем календаре 40% свободного времени на это. I guard my calendar like I'm guarding my son's life. Я отношусь к своему календарю так же трепетно, как к жизни своего сына. That's a little bit of exaggeration, Но это я немножко преувеличиваю. but I think you get the point. Но, наверное, понятно. One other tactical tip that I've seen Еще один тактический совет, который я видел как работающий, is you should create an advisory board of people who have been there. это создать набор советников из людей, которые имеют опыт в нужной области. And I think what gets missed a lot with advisory boards, people look for the most successful CEO or the most successful person in their industry to help them. И, наверное, то, что люди обычно делают, это они ищут самого успешного генерального директора в отрасли и забывают про советников компании. Usually the most successful people are the worst advisors and mentors to help you. Обычно самые успешные люди – это худшие советники и худшие менторы в плане помощи. And here's why. И вот почему. Is either they are too busy to help you, Они либо слишком заняты, чтобы помогать вам, or more likely they were in your role so long ago that their experience isn't relevant. либо они были в позиции, похожей на вашу, очень-очень давно, и их опыт уже не релевантен. You're really better off finding someone that did what you're doing or going through less than a year ago or a year and a half ago. И будет лучше, если вы найдете кого-то, кто был в похожей ситуации, как и вы, где-то год-полтора назад. Okay. So now, because you stayed till the end and only 3 people fell asleep, Теперь, потому что вы остались до конца, и только 3 человек заснули, I want to talk about some Russian companies that are doing a really good job at helping managing other companies. я хочу рассказать про несколько российских компаний, которые достигают хороших результатов в том, что помогают в управлении других компаний. One of them is called EVA. Первая компания называется EVA. EVA was started by David Yang, the founder of the Russian company Abbey. EVA основал предприниматель российский Давид Ян, который когда-то основал компанию Abbey. And my partner Gary. И вторым основателем был мой партнер Гэри. And EVA has been called one of the top 10 human resources AI companies in the world. И EVA вошла в список топ-10 компаний с искусственным интеллектом в области кадров. And what EVA does is it helps make predictions of when team members are going to quit or need to be counseled or spoken to.
И одна из задач, которые Ива решает, она предсказывает, кто из сотрудников компании скоро уволится, или им нужен какой-то совет, или с ним нужно о чем-то поговорить. Using ladder networks and neural networks. И это использует ступенчатые сети и нейронные сети. Another company, the name's not on the slide, but the name of the company is called Work Stories. Вторая компания, здесь на слайде нет названия, но она называется Work Stories. Let me ask a question. Who is tired of all the memos and emails and policies that get sent out at your companies? Позвольте мне спросить, кто устал от всяких имейлов, политик и процедур, которые они получают в своей компании? What Work Stories does is it sends out memos and information and policies in smaller, shorter clips that are digestible. Что делает эта компания? Она рассылает все вот эти приказы, политики и прочие корпоративные коммуникации в более коротких фрагментах, которые легко воспринимаются. So whether it be alerts on displays like TVs or pop-ups on laptops, И это могут быть всплывающие сообщения на экранах телевизоров или ноутбуков, or on employees' phones, или на телефонах сотрудников. it's finding ways to provide that communication in a digestible way. И она помогает проводить эти коммуникации в понятном формате. And using AI and analytics to ensure that it's in the way that the right employee is getting the information at the right time. И для того, чтобы убедиться, что правильные сотрудники получают правильную информацию в нужное время, используется искусственный интеллект. Another company is Miro. They're from Perm. Следующая компания Мира, они из Перми. One of the biggest challenges that I hear about remote work is you can't have what's called the whiteboard session. Одна из проблем, про которую люди обычно говорят, когда обсуждают удаленную работу, это то, что нельзя провести какой-то разговор, обсуждение у доски. Miro allows for that whiteboard and interaction to take place virtually. Мира позволяет виртуально провести такие обсуждения у доски. And this startup just raised $50 million. И этот стартап только что привлек $50 миллионов. And because people always say, well, Russia could never do it, I don't think that's true. And there's been countless companies that have. И какие-то люди могут говорить, что Россия не сможет это сделать, но мне кажется, это не так. И есть многие компании, которые это опровергают. And for those of you that said, well, that's only 5 and one of them's actually not Russian. И глядя на этот слайд, можно сказать, ну, здесь их всего 5, и одна из них, вообще говоря, не российская. There's actually more. Ну, вот еще примеры. And I think you can be next. И я думаю, что вы можете быть следующей компанией. If you believe and lead. Если вы верите, если вы являетесь лидером. And form the right teams in uncertain times. И формируете правильные команды в периоды неопределенности. The last thing I would say is I am the co-founder of GSD Venture Studios. И последнее, что я бы хотела сказать, я сооснователь GSD венчурной студии. But regardless, I will do whatever I can to help anybody. Но безотносительно этого я сделаю все, что могу для того, чтобы помогать другим людям. And I encourage you to reach out to me, whether it be on email, Facebook, or even Twitter. И вы можете со мной связаться через email, Facebook или Twitter. And I just want to say one last thing. Thank you so much for taking the time to be here. As I mentioned, I think of time as one of our most scarce resources, and I value that you spent yours with me. Большое спасибо за то, что пришли сегодня меня послушать. Я всегда рассматриваю время как очень дефицитный ресурс, и поэтому большое спасибо за ваше время. Спасибо.
Нормально? Ну, я знаю, что здесь еще эффективность подошла, да? Вот, эффективность. Поставьте ей тоже стульчик, это тоже наш преподаватель. Еще преподаватели есть у нас, нет? Посадите эффективность сюда. Итак, ребят, я даю микрофон Ольге Владимировне, потому что знаю, что она вас учит, старается вас научить новым инструментам. И она даже сказала, что один инструмент вам Табачникова рекомендовала, и что не все выполнили задание. Поэтому сейчас не стесняемся, задаем любые вопросы и передаю микрофон Ольге Владимировне, потому что она вас лучше знает. Ой, да, я напоминаю, Миру вы сегодня про Мира только что услышали, посмотрел, только половина выполнили интерактивную доску, да, в этой программе. Вот. Я хотела, если можно, воспользуюсь правом, вопрос, да? Дерек, можно вам вопрос? Скажите, пожалуйста, вот сейчас цифровая трансформация, какие риски ушли из жизни компании, какие, наоборот, появились? Wow, you started with an easy one. О, вы начали с легкого вопроса. Я не хотела вас заводить. I think the risk that comes to mind is how you formulate a team and without always being in person. Первый риск, который мне приходит на ум, это то, как вы формируете команду и без того, чтобы их всех постоянно лично видеть. The second risk, I was the chief operating officer of a $2 billion payment company, and I made this mistake. Второй риск. Я когда-то был операционным директором платежной компании с оборотом $2 миллиарда, и я допустил эту ошибку. It's easy for senior executives to just look at a spreadsheet and eliminate positions. Очень легко для руководителей смотреть на таблицу в Excel и убирать оттуда какие-то позиции. Just simply to cut costs or install the next technology. Просто потому, что нужно сократить затраты или внедряется какая-то новая технология. But sometimes there's second and third order effects that take place. Но иногда есть эффекты второго и третьего порядка, которые случаются. That go beyond just new technologies or cutting costs. Которые играют, несмотря на то, что внедряются новые технологии или снижение затрат. So what I'm trying to say, continuing to keep the chemistry or the camaraderie of your team or of your organization will be a challenge. То, к чему я веду, что атмосфера товарищества и коллегиальная атмосфера вашей компании – это то, что важно, и это то, что нужно беречь. But I think the huge opportunity is you can have an organization without walls. Новая возможность – это то, что можно иметь организацию, не имея стен. Meaning that you can hire people not just from your local region, but from all over Russia or all over the world for that matter. Теперь можно нанимать людей не только в своем регионе, но можно где угодно в России или даже в мире нанимать. And I think those companies that learn to work virtually and decentralized will have a huge advantage over those that don't. И те компании, которые научатся работать виртуально и децентрализованно, получат большое преимущество относительно тех, которые не научатся. Thank you. Ребят, мы ждем ваши вопросы. Вы поднимаете руку, и я вам даю слово сказать. Поэтому мы просто заполняем паузу, так сказать, для красоты. Здравствуйте. Я хотела спросить такой личностный, эмоциональный вопрос. Скажите, пожалуйста, а что помогает вам добиваться успеха? Как вы считаете, вот у нас есть такая модель современного, энергичного, уверенного в себе, умеющего работать в команде, успешного бизнесмена. А какие личностные качества ваши вам помогают? Вот ваши сильные стороны в работе. И, может быть, ваши какие-то слабые стороны. Вот в этом ракурсе. Можно?
I mean, I certainly had many flaws. У меня совершенно точно много недостатков. Ну вот, хорошо, можно? What I think resonates with me Что со мной очень резонирует, is the first thing that you must do is have a personal mission statement for your life. мне кажется, нужно иметь такое персональное утверждение, миссию своей жизни. And you must know what your personal values are as well. И нужно знать, в чем ваши личностные ценности, ваши личные ценности. And then everything you do, whether it be personal or professionally, should fall under that mission. И все, что вы делаете в профессиональной или в личной жизни, должно попадать под эту миссию. And so for me, I have a personal mission that I want to provide people access to things that they wouldn't have otherwise. И у меня личная миссия — это то, что я хочу предоставить людям доступ к вещам, доступа к которым у них иначе не было бы. That is the core to who I am. И это ядро того, кем я являюсь. So I look for technologies, products, and services that fulfill that mission. И я ищу продукты, технологии и услуги, которые выполняют эту миссию. But having that guiding North Star И это как такая полярная звезда, которая меня ведет. is important. Это важно. The second thing that I want to say is И вторая вещь, которую я хочу сказать. I once heard a TED Talk, Я однажды слушал выступление TED Talk, такая серия, and it was with a paramedic driver. и это было выступление врача скорой помощи. And what he talked about is when people were dying, what they said at the end. И он рассказывал о случаях, когда люди умирали, что они говорили в конце своей жизни. And he said generally it came down to two things. И он сказал, что в основном это были две вещи. Is they regretted that they didn't spend more time with their families and their loved ones, Они сожалели о том, что не проводили достаточно времени с семьей и любимыми людьми, or they regretted that their life didn't mean something. или они сожалели о том, что их жизнь ничего не значила. I do think that there's no right answer to that, but I think you should deeply understand to your core which is your North Star. И я понимаю, что здесь нет правильного и неправильного ответов, но нужно понимать глубоко внутри себя, где ваша полярная звезда. Спасибо большое. И скажите еще, мне на такой вопрос ответьте, а по каким критериям вы принимаете людей на работу, в свою команду? Да, вот как у вас это происходит? So I think the first thing that I look for is intelligence. Первое, что я ищу в людях, это ум. I think a lot of times we get wrapped around what skills do they have or what have they done before. Очень часто мы зацикливаемся на том, какие навыки у них есть или что они делали раньше. And a lot of times job recruiters will look for someone who's done everything in the job that you're posting. И очень часто рекрутеры в кадрах ищут человека, который просто делал все виды задач, которые в требованиях к кандидату стоят. My opinion is if someone has already done this job, why would they really want to come do it again? Мое мнение, если кто-то уже делал все эти задачи, зачем им приходить на другую работу и делать все то же самое? So I would look for someone that is not only intelligent, И я бы искал кого-то, кто, во-первых, умный, but has the grit that they will do whatever it takes to accomplish a task.
Но еще у них есть упорство для того, чтобы достигнуть, несмотря ни на что, поставленную задачу. Yeah, I think it depends on the position. So obviously, if you're hiring that hipster position, they need to be creative, yes. Я думаю, что это зависит от позиции. То есть, если вы нанимаете хипстера или дизайнера, то да, конечно, они должны быть креативными. But I think also what you're saying is, if somebody has the attitude that they will do whatever it takes to accomplish something, creativity is part of that. Но мне кажется, то, к чему мы сходимся, это если у кого-то есть упорство достигать цели во что бы то ни стало, то креативность — часть этого достижения. Хорошо. Так, руки есть? Отлично. Микрофон Саша. Татьяна пока бегает, да, с микрофоном? Okay. Have you had any mentor in your life, and how much of Very experience you took from them? Я хотел Дерека спросить, каковы были его наставники в процессе приобретения вот такого опыта, и какой самый главный опыт они им передали? So I spoke a little bit about my opinion on mentors in my talk. Я поговорил уже немного в своем выступлении про ментора. And I've had several mentors throughout my life. У меня за мою жизнь было несколько менторов. The first thing I want to say though is don't ever ask somebody to be a mentor. Первое, что я хотела бы сказать, не надо никого просить быть вашим ментором. But I've certainly had people that have had an impact on my life. Но у меня точно в жизни были люди, которые повлияли на мою жизнь. And I feel very thankful that my first mentor was my father. И я очень благодарен за то, что моим первым ментором был мой отец. My first business was when I was 7 years old. I used to sell baseball cards. Мой первый бизнес был, когда мне было 7 лет, и я продавал бейсбольные карточки. And my dad's continued to be a mentor for me to this day. И мой отец продолжает быть для меня ментором и по сегодняшний день. But I would also say that every boss or any person that I have worked for, Но я бы также сказал, что любой начальник и человек, на которого я работал, I thought of as a mentor at the time, and I think of as a mentor today. я, когда работал с ними, думал про них как про ментора, и часто до сих пор так думаю. I don't know if you were thinking I was going to say like Elon Musk or something cool, but hopefully I answered your question. Я не знаю, чего вы ожидали услышать, что это Илон Маск Я- или кто-то такой я крутой, щас- но вот это было... Я очень благодарна за вопрос, вот искренне благодарна, потому что у меня есть возможность еще рассказать про нашего наставника. Это Владимир Наумович Тингон. Я знаю, что основная масса здесь знает Владимира Наумовича. Это профессор, это учитель, который, к сожалению, ушел из жизни и который был для нас ментором, который поменял наши судьбы. И на самом деле мы очень часто с ним советуемся. Я всегда думаю, как бы поступил и Тингон. Вот сегодня я несколько раз переживала, потому что начиная от того, что здесь был Захар Прилепин, потом были какие-то художники странные. Я думала, что, господи, Владимир Наумович, наверное, на меня ругается, скажет. Вот, но потом я вспомнила, что Владимир Наумович всегда нам привозил какие-то интересные личности, и мы чего-то узнавали, поэтому я думаю, что это тоже встреча будет не бесполезной, и я жду ваших вопросов. Отлично. Инна. Сейчас вам. Валентина, за приглашение в Воронеж. Вот поняла, почему омские. Сибирской закалки сегодня нужно было много. Возьмите пледы, ребята, ну посмотрите, сколько Не знаю, пледов. как Дерек из Калифорнии это все выдерживает. Вот, благодарна. Дерек, тебе плед дать? Плед дать тебе? Спасибо. И Олесе дайте плед. Олеся тоже замерз. Олесе 2 пледа. У меня вопрос к Дереку Одевайся. практического Дерек, один. характера. Какие команды из Воронежа имеют возможность попасть... Прекрасно. Дерек. Дерек, меня арестуют, скажет какого-то, ну,
не знаю, провисала совсем. Какие команды из Воронежа имели бы успех получить возможность ресурсов ГСД Venture Studio? Что было бы первично при принятии решения? Команда, идея, российские таланты или возможность каждый день есть борщ? О, кстати, мы можем приготовить борщ и продавать тебе каждый день посылать. So, GSD Venture Studios would be interested in any IT companies that had the boldness and the resilience that want to go global. GSD венчурные студии заинтересованы в любых IT-компаниях, в которых есть дерзость и стойкость для того, чтобы выходить на глобальный уровень. And I say that with a lot of seriousness. It's not easy to build a global company. И я это говорю совершенно серьезно. Это не просто строить глобальную компанию. So that would be criteria number one. Это был бы первый критерий. For very early stage companies, we have a pre-USA accelerator. Для компаний в очень ранней стадии у нас есть акселератор такой до США. And for companies that are later stage, that's what our core venture studio does. А компании, которые находятся в более продвинутой стадии, это основная целевая аудитория нашей венчурной студии. But really, regardless if you want to go global or you want to work with GSD Venture Studios, Но вообще говоря, безотносительно того, что хотите вы выйти на глобальный уровень и хотите ли вы работать с GSD венчурной студией, just ask Ina. I will always respond to emails and WhatsApp. можете спросить Инну, я всегда отвечаю на имейлы и на WhatsApp. And if I can't personally help you, I will find somebody that can. И если я не могу вам сам помочь, то я постараюсь найти кого-то, кто поможет. Хорошо? Хорошо. Так, еще есть вопросы? Отлично. Настя, давай, ты тебя уже Таня начала звать. Ничего страшного, она сказала. Хорошо. Очень почетно выступать после президента Омска. Спасибо вам большое. Я, к сожалению, не президент. Нет, вы будете президентом. Спасибо. Дерек, у меня вопрос. Вы говорили о кроссфункциональном взаимодействии, но вы давно в России работаете. У нас все-таки византийская страна, достаточно серьезная вертикаль. Мне было сложно, мы работали в одном проекте, мне было сложно перебороть и сделать так, чтобы наши сотрудники взаимодействовали между отделами не через руководителя. Работая в России, как вы с этим боретесь в своих командах российских? Спасибо. So what you described is very common, as I was trying to allude to. И то, что вы описываете, это очень распространено, вот это, о чем я говорил. What I would say is you're not going to change the world or change Russian companies overnight, and certainly by yourself, it's impossible. И за один день вы сами по себе не измените мир и не измените российские компании. But what you can do is you can own the space or the team or the spot in your organization that you lead. Но вы можете управлять той вот точкой в организации, лидером которой вы являетесь, той командой или той функцией. So even if you only have a team of 4 people or a team of 100, И у вас может быть команда из 4 человек или из 100 человек. you as the leader might have to deal with the hierarchy stuff. И вам, как лидеру, придется разбираться со всей иерархией, But you could still employ your team to be cross-functional or work in a matrix setting or however you want to design it, but you can own that team. но внутри своей команды вы можете устраивать кроссфункциональные взаимодействия или матричные взаимодействия, или как вам понравится. And you could lead by example. И можно быть лидером собственным примером. А как вы считаете, вот я даю своей команде, сейчас у меня небольшая команда, была больше.
я им даю чуть свободы. Они начинают взаимодействовать и начинают ко мне приходить и друг на друга стучать и мериться между собой своими возможностями. Как быть? That's what I was referring to, where you're. Я виноват или они? I don't know if it's anyone's fault, but that's what I meant when I said a major part of your job is to make sure they're playing nice in the sandbox. Я не уверен, что это чья-то вина, но вот когда я говорил, что очень большая часть задачи лидера — это убеждаться в том, что все хорошо себя ведут в песочнице. It is difficult. И это сложно. But the second part of my talk, where I think is relevant, is the white space on your calendar. Вторая часть моего выступления, которая, мне кажется, релевантна к этому вопросу, это пустое место в календаре. I think the challenge is if you go from meeting to meeting to meeting to meeting to email to meetings. И если у вас все время расписано между встречами, имейлами, еще встречами, And then you have people that are not being nice in the sandbox. а потом оказывается, что сотрудники плохо себя ведут в песочнице, It causes great stress for you. это для вас источник стресса. I would implore on you that whatever percentage of time that you need to make sure that they're being nice in the sandbox, Я бы предложила, что тот процент времени, который вам нужен для того, чтобы убеждаться в том, что все хорошо себя ведут в песочнице, you have to fight to keep that time, or it will be impossible to do. нужно стараться выделять на это время, иначе это будет невозможно. Я понял, Дерек сказал очень этично, что я виноват. Ладно, выживем. Еще есть вопросы, ребят? Прекрасно. Настенька моя. Дерек, вы сравнили свою работу с работой скорой помощи и сказали, что достаточно 60% для того, чтобы начать. Скажите, пожалуйста, как определить, как найти эти 60%, какие вопросы должны быть закрыты для того, чтобы начать запустить свой проект? I think that's a very good question. Это очень хороший вопрос. I think what I was saying is, and I don't know if the answer is 50%, 75%, Я на самом деле не знаю ответ 50% или 75%. but what I was saying is you cannot wait days or weeks or months for all of the information. То, что я хотела сказать, что вы не можете ждать дни, недели и месяцы для того, чтобы получить полностью всю информацию. Another example that I could use is Другой пример, который я могу привести. I would much rather you make 30 decisions in a day Я бы предпочел, чтобы вы принимали 30 решений в день, and 25 of them right и 25 из них правильно, than 2 decisions in a day and 100% of them are right. чем 2 решения в день и 100% правильно. In times like today, you just simply can't wait for all the information. И в такие периоды, как сейчас, просто невозможно ждать всю информацию. How you know when you have enough? И как вы понимаете, что вот теперь достаточно? I would say that one of the things where I stop myself and say I'm digging too deep Я бы сказал, что когда я себя останавливаю и говорю себе, что я слишком глубоко копаю, is when I'm continuing to look for information это когда я продолжаю искать информацию, just to alleviate my fears. просто чтобы успокоить свои страхи. And sometimes we're just digging and digging and digging И иногда мы копаем, because we're waiting for that fear to disappear. потому что мы ждем, что этот страх уйдет. The reality is that it never goes away. А реальность в том, что страх никогда не уйдет. And I think you have to be comfortable with ambiguity.
и нужно добиться уровня комфортности с неопределенностью. I grade my answer like a 60%, so hopefully that was helpful. И я свой ответ оцениваю на 60%. Надеюсь, что это помогает. Хорошо, спасибо. Так, вот у нас рука, да. И, кстати, хочу сказать, что Дерек с нами в выходные. Если у кого-то уже родилась идея, и он мне обещал не переманивать никого в США и в Кремниевую долину, и обещал мне сделать совместные проекты здесь. Он сказал, что вы здесь будете делать, платить налоги, а я там буду все продавать. As long as there's steak. Так? Steak. Стейк, рибай? Рибай, это сделаем. У нас 2 дня впереди. Рибай, мы найдем. Сейчас спросим, где самый лучший рибай, и поедем. Так, ваш вопрос. There's English editor, magazine English magazine from Воронеж. Actually, my question: do you support only IT projects or also some other companies? Ну, вопрос на русском, если он поддерживает только ли IT проекты или другие проекты тоже? What would be an example? Do you support only IT projects or you have some examples of non-IT? What would be an example of a non-IT company? For example, educational companies, for example, just from factories, different, I don't know. I would say no. And the reason is my skill and expertise is in technology companies that work across borders and have unrestricted access to scale around the world. So if there was something that was non-related to IT where it fits into that, I'm sure I would be interested. I just haven't found it yet. Моя специализация — это технологические компании, которые могут работать трансгранично, то есть во многих странах, и масштабироваться. И если бы я нашел что-то другое, я бы, наверное, этим занялся, но я пока такого не нашел. For example, David Young and Abby company. So first of all, this Ringo, yes, yeah. Dictionary company. So is it a good example of educational company? Well, when you're a billionaire, you can kind of do what you want. And, you know, David has been really passionate about education. He started a school. I mean, I think that, you know, that's something that he's passionate about. I think my passion is around technologies and how it could help bring access to things that people wouldn't have access to otherwise, and that's what I'm really good at. И Дэвид, он, ну, во-первых, когда вы являетесь миллиардером, вы можете много себе позволить. Дэвид, например, запускал школу. И моя страсть — это технологии, это то, что у меня лучше получается. Мы будем думать. Еще вопросы? Derek, firstly, I'd like to thank you for the presentation. And in your presentation, you mentioned such companies like Revolut, like Telegram, and so on. Well, as far as you know, 2 days ago, Snowflake, they raised the largest amount of money in history in program development companies for IPO. And I'd like to know just your opinion. What is their success? What is success? Why it is like that? And I'd like to know maybe your criteria and your point of view. How do you choose companies to invest in? How do you choose startups? How do you select? Я рада за наших... Да. Хорошо, хорошо. Я за тебя рада. За тебя рада? Оксана. Я просто... У нас есть переводчик, он может переводить и в одну, и в другую сторону, мне кажется. Так, не ругаемся, ребят. Все, я переведу вопрос. Значит, я поблагодарила Дерека за презентацию. В своей презентации он упомянул несколько компаний,
такие как Revolut, такие как Telegram и другие. 2 дня назад компания Snowflake вышла на IPO. Они сделали рекордную сумму в истории IPO, технологический сектор, именно компании, которые поставляют программное обеспечение. Market value был 3,4 миллиарда. Соответственно, я уточнила и поинтересовалась у Дерека, в чем успех подобных IPO и подобных компаний, и каковы его критерии в инвестировании в стартапы и в инвестировании в такие аналогичные подобные компании. So starting with the IPO question, Начиная с вопроса про IPO. I read about Snowflake only briefly, Я очень кратко читал про Snowflake, but just speaking about IPOs in general, но про IPO в общем. and I think where I know more is the US public market. И я больше знаю про рынок компаний в США. Definitely in the United States, there's a huge separation between how the stock market's doing and how the economy's doing. В Штатах это две разные вещи, что происходит на рынке акций и что происходит в реальной экономике. And oftentimes there seems to be a separation between common sense and how the stock market does. И очень часто то, что происходит на рынке акций и здравый смысл, это тоже разные вещи. But I think generally speaking, when companies do well as IPOs, Но в целом, когда компании хорошо выходят на IPO, such as Snowflake or такие компании, как Snowflake, it's usually based on hype. Обычно это какой-то хайп. For example, when Facebook went public, Например, когда Facebook вышел на IPO, it was a disaster. это была катастрофа. It was probably one of the worst IPOs in the history of America. Это было одно из худших, наверное, IPO в истории Штатов. But the reality is the long-term revenue that they've been able to accumulate Но долгосрочная выручка, которую им потом удалось добиться, has grown their stock tremendously. она подняла их акции до невиданных высот. When a CEO can articulate Когда CEO может четко объяснить, that your future earnings are going to be so high, когда генеральный директор может четко объяснить, что ваши будущие доходы будут очень высокими, like Elon Musk does with Tesla, как у Илона Маска получается с Теслой, the United States has enough people that invest in the stock market that are not professionally licensed. В Штатах есть достаточно людей, которые не имеют профессиональной лицензии, но инвестируют на рынке акций. They can move the stock price. И они могут подвинуть цену акций. It remains to be seen if it will work. И еще надо посмотреть, что будет дальше. As far as what I look for, Что касается того, что я ищу в компаниях, I look for companies that have clearly identified a problem. Я ищу компании, которые четко идентифицировали проблему. And have aligned their technology specifically for that problem. И их технологии четко согласованы именно с этой проблемой. In a large growing market. В большом растущем рынке. And are tackling the problem in the market in a way that is not 1 or 2 times better than their competitors, but 10 times better. И их решение для этой проблемы не в 2 раза лучше, чем решение конкурента, а в 10 раз лучше, чем решение конкурента. And then I also look for companies that have bold and resilient teams. И я ищу компании, в которых дерзкие и стойкие команды. Because no matter how good their technology is, or how great the market is, or how important a problem is that they're solving, there's going to be hard times. Потому что неважно, насколько хороша их технология и насколько она востребована рынком, всегда будут какие-то сложные времена. And I like teams that can face those challenges head on.
И мне нравятся команды, которые могут достойно принять эти вызовы. Дерек, подскажите, пожалуйста, я являюсь руководителем IT-стартапа, которому чуть больше года. Какие минимальные обороты вас интересуют и какая минимальная выручка вас также интересует, чтобы вот прийти к вам? Спасибо за вопрос. Надо к делу переходить. It's hard for me to put an answer on the revenue. Мне сложно какое-то четкое число поставить по выручке. And there's this very vague term that people like to say. И вообще это очень расплывчатый термин, которым люди пользуются. It's called traction. Это называется traction. I'm sure you've heard it. I'm not meant to patronize you. Да, я уверен, что вы его уже слышали. Я не хочу как-то менторски звучать. What I would like to see is, have you identified a problem? Что я хочу видеть, это вы, какую проблему вы решаете. Do you have more customers than just your family members? И если у вас клиенты, которые не ваша семья, and your best friends? И ваши лучшие друзья. Ну, конкретно я занимаюсь разработкой сайтов, и мои клиенты это Испания и Чехословакия. Вот на данный момент мы вышли на европейский рынок. I mean, that's really impressive. How did you get those customers? Звучит очень здорово. А как вы получили этих клиентов? Сначала фриланс, потом сарафанное радио, но в основном пока фриланс. Yeah, I mean, that's very impressive. I think for me is figuring out how we would productize it and scale it across the world, but I'm happy to learn more. Звучит очень интересно. Мне кажется, что надо понять, как представить это как продукт и как это масштабировать по миру. И я думаю, что можно пообщаться потом более подробно. Отлично. Подойдете. Что у нас еще? Так, ну, если у нас нет рук, то я предлагаю передать слово Харине Владимировне, потому что благодаря ее аудитории мы тоже здесь собрались, поэтому, Харина Владимировна, какое-то напутствие нам на стажировке. Вот, что мы сегодня услышали, чего не услышали, вот как вы думаете? Я не буду, конечно, оценивать, мне понравилось. Вот, мне понравилась речь, мне понравилось и как бы формат, да. Вот, поэтому, что касается российских стажировок, конечно, мы сейчас начнем. Надеюсь, какой-то опыт получат у нас слушатели, потому что это опыт и у нас первый, и у них, соответственно, первый. Но меня радует то, что большая часть все-таки решила, несмотря на коронавирус, его пройти, соответственно, в формате офлайн, да. Вот. Спасибо вам большое. Это все-таки такое среди наших будней, да, постоянных за экраном и в зуме вечернем, да. И вот Дерек говорит, нужно больше проводить с семьей. Я думаю, как-то президентская программа нам не позволяет, да, это время проводить с семьей больше, да. Но все равно это временно, да. И скоро это все подойдет к концу. И я больше чем уверена, что этого слушателям будет не хватать. И я думаю, что слушатели, которые закончили, выпускники президентской программы закончили, они понимают, да, что действительно не хватает этих часов, этой загрузки. И сейчас я понимаю, кто-то расслаблен в условиях коронавируса, а тут, получается, все в таком напряжении находятся. И нельзя сорваться ни на работе, нельзя сорваться ни в учебе, да. Вот, поэтому сконцентрированы все. Гибкие навыки мы развиваем. Да, спасибо. Хотелось бы фотографию общую. Да, прежде чем мы расстанемся, я не поняла, почему у меня Женя Бриченко не задал вопрос, Володя Бабкин не задал вопрос. Я думала, мы с вами сейчас проект сделаем уже с Дереком. Давайте думать. А пока все на общую фотографию. Все сюда. Давайте.